खबर ते नजर सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक खबर ते नज़र प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ। अज जिहड़ियां खास तौर पर मीडिया दे विच खबरां प्रमुख तौर पर छपियां ने जां टीवी दे उत्ते तुसीं देखियां होणीआं ने, उन्हां विचों सब तो वड्डी खबर यही है कि राहुल गांधी की लोक सभा विच वापसी हुई है। ये वापसी क्यों हुई, किवें हुई, इस दे उत्ते आपां गलबात करते हैं। तुहानूं याद होगा कि 4 महीने पहला एक कोर्ट ने, अदालत ने मोदी सरनेम दे मसले ते मानहानि के मामले के उत्ते राहुल गांधी नूं 2 साल की सज़ा सुना दी सी। इस सज़ा के कारण राहुल गांधी की जिहड़ी मैंबरी सीगी ओह रद्द हो गई सीगी ते इस मामले नूं लैके उन्हां दे जो उन्हां नूं कोठी मिली हुई सी जां निवास स्थान मिलिया सीगा वो भी उन्हां तो भी उन्हां नूं जिहड़ा हैगा रद्द कर दित्ता सीगा। इस संबंध में काफ़ी जिहड़ा हैगा कानूनी प्रक्रिया चली ते राहुल गांधी ने हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा भी खड़काया पर उत्थे भी उन्होंने राहत नहीं मिली हैगी। इस तो बाद जदों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच आवाज़ मतलब दरवाजा खड़काया इंसाफ मंगण दे लई, उस दे विच जो है राहुल गांधी की सज़ा के उत्ते रोक लग गई। रोक लगन तो बाद जिहड़ी अगली प्रक्रिया ये सीगी कि जिस राहुल गांधी नूं जिस ढंग दे नाल उन्हां दी मैंबरी रद्द कर दी गई सी, कुछ ही समय दे विच उस तरीके दे नाल हुण यह मैंबरी दोबारा बहाल कर दी है। कल उन्हां दा बड़ा जोरदार स्वागत होया। कांग्रेस ने भी, कांग्रेस ने तो ये स्वागत करना ही सीगा। उसका कारण ये सीगा कि राहुल गांधी पिछले समय तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विशेष मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने एक यात्रा की, उस यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों के नाल मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया जां उन्हां दी आपां कह लईए कथित तौर पर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस यात्रा के कारण राहुल गांधी नूं काफ़ी ज़्यादा हुलारा मिलिया, हल्लाशेरी मिली ते इस दे नाल ही जिहड़ा हैगा खास तौर पर इसका असर करनाटक चोण के दौरान भी देखा गया तो करनाटक दे विच कांग्रेस नूं जित हासिल हुई है। तो इस गल करके ये जो कल बहाली हुई है तो उहदे विच हुण जिहड़ी विरोधी धिर है, जिहड़ी इंडिया नामक एक गठजोड़ स्थापित होया है, उस नूं भी काफ़ी ज़्यादा बल मिलिया। तो तुहानूं पता ही है कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी नूं अपना निशाना बनाते आ रहे हैं। अडानी अंबानी दे नाल संबंधां नूं लैके निशाना बनाते आ रहे हैं। इस तरीके दे नाल होर कई गल्लां दे उत्ते जिवें कि कांग्रेस वालों प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार संघवाद के उत्ते जिहड़ा हैगा संघवाद नूं तोड़न की कोशिश कर रही है या संघवाद नूं निशाना बना रही है, संविधान नूं भी छिके टंग रही है। इस तरह दीयां बहुत सारियां जिहड़ियां कांग्रेस वालों बयानबाजी की जा रही है। तो इस गल करके खास तौर पर कांग्रेस अते इंडिया नामक जिहड़ा गठजोड़ा जिसकी अगवाई कांग्रेस कर रही है उस नूं काफ़ी हुलारा मिलिया। तो दूजे पासे जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी की बहाली जां उस दी मैंबरी रद्द की जाना एक कानूनी प्रक्रिया है। पर सियासी माहिर कहते हैं कि जदों तुसी किसी सियासी प्रक्रिया नूं भी कानूनी प्रक्रिया नूं भी सियासी रंग दिंदे हो तां उसका जवाब भी सियासी तौर पर हुंदा ते उसका असर भी सियासी तौर पर ही हुंदा है। तुहानूं याद होगा कि जदों राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का जिहड़ा दावा किया गया सीगा तां भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचार किया सी कि जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ ये पटीशन दायर की है वह भारतीय जनता पार्टी नाल संबंधित है। तो बार बार
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
चुनौती मिल सकती है। अजिहा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है जे भारत इस गल का दावा करती है कि दुनिया की सब तो बड़ी पार्टी है। तो इस गल करके उस तो इलावा भी भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा नैटवर्क है जिस तरीके दे नाल उस वलों चोणां दी रणनीति बनाई जाती है वो भी अपने आप दे विच बड़ी कमाल दी हुंदी है। तो दूजे पासे ये जिहड़ियां इंडिया नामक गठजोड़ बनिया उस दे विच जिहड़ियां पार्टियां ने उन्हां पार्टियां वल्लों उन्हां दी सारियां दी सुर अलग अलग है। तो आउण वाले समय दे विच उन्हां दा जिहड़ा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो भी अपने आप एक बड़ा बड़ा प्रश्न होवेगा। हालांकि कांग्रेस ने यह गल कही है कि उसका या राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, पर इस लाइन दे विच बहुत जिहड़े लीडर है लगे हुए ने जिन्हां च नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी है, होर तो होर अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल ने। खैर जिहड़ा हैगा इसका जिहड़ा असर है ये आने वाले समय दे विच नज़र आऊगा कि राहुल गांधी का जिहड़ा प्रभाव है किन्ना क वधदा है किन्ना क नहीं हैगा। ते भारतीय जनता पार्टी उन्हां राहुल गांधी की चुनौती नूं किस तरह लैंदी है ये अपने आप दे विच जिहड़ा हैगा बहुत वड्डा जिहड़ा चर्चा का विषय बनने वाला है। पिछले भाग दे विच आपां राहुल गांधी की गल कीती सी, उस दे नाल नाल ये भी आपां गल कीती सी कि जिहड़े हालात ने ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ पूरी तरह असफल रही है। उस वालों जी उत्थे दी पुलिस है उस पुलिस ने भी कुछ अजिहियां अणगहलियां कीतियां ने जिस दे कारण जिहड़ा हैगा पूरे हिंदुस्तान दे विच असम जिहड़ी मणिपुर सरकार आ उस दी आलोचना हुई है। खुद प्रधानमंत्री नूं भी इस मामले दे विच जिहड़ी औरतां दी बेअदबी हुई जिन्हां नूं निर्वस्त्र करके परेड की गई उसकी निंदा करनी पई है। तो हुण सुप्रीम कोर्ट ने कल एक 3 मैंबरी कमेटी बनाई है जिहड़ी राहत ते मुड़ वसेबे दा कामकार देखूगी। ये जिहड़ी कमेटी बनाई गई है उस कमेटी दे विच 3 साबका महिला जज शामिल होणगियां ते उन्हां वल्लों ये देखा जाऊगा कि जिहड़े औरतां ने खास तौर पर बच्चे ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी हिंसा हुई है उस दी होर जांच पड़ताल करनगे। ते इहदे नाल नाल एक होर भी दस्सण वाली गल ये है कि ये महिला जज जिहड़ी रिपोर्ट तैयार करनगियां जो भी तत्थ सामने होणगे उस नूं ओह सुप्रीम कोर्ट अगे पेश करनगियां। तो इस संबंध में जी उत्थे दी सरकार है उत्थे दी भाजपा सरकार उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इस अलावा उत्थे महाराष्ट्र के साबका पुलिस मुखी ने दत्तात्रेय ते उन्होंने उत्थे अपराधिक मामलों की जांच के उत्ते नज़र रखण दी भी हदायतां दित्ती गई ने। तो इस तरीके दे नाल हुण जिस तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट सरगर्म हुई है तो सरगर्म होने दे नाल जिहड़ा हैगा उत्थे दे लोकां नूं इंसाफ भी मिलेगा। जिहड़े जिहड़े लोग इस हिंसा के कारण पीड़ित हुए ने उन्हां नूं भी मुआवजा भी मिलेगा, उन्हां दे मुड़ वसेबे की जिहड़ी प्रक्रिया वो भी तेज़ होवेगी। जेकर इसे तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट होरना मामलों के भी सरगर्म होंदी तां लोगों को काफ़ी राहत मिलनी सी। जिमें कि गुजरात के विच दंगे हुए 1984 के विच सिखां का कतलेआम होर भी बड़ा कुछ होंदा है। तो उदों जिहड़ियां खास तौर पर अदालतां वल्लों इन्नी ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई जाती सी, पर हुण एक चंगी गल है कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो रही है। जिथे जिथे सरकारां असफल हो रही ने उत्थे सुप्रीम कोर्ट वालों अपने आप ही
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਥਰਾਵਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ, ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮੰਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਏ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ KYC ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
इन्हां लाभां तो वांझा कर दिता गया ते तकरीबन 18 ਲੱਖ किसान इस तो वांझे हो चुके हैं। जेकर अजिहा है तो यह एक बड़ी मंदभागी खबर है, क्योंकि किसान पहले ही तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा फ्लड कारण, हड़ कारण, इस गड़ीमारी कारण बहुत सारा उन्होंने नुकसान होंदा रहिंदा है। तो इस गल करके सरकार वालों जिहड़ी ये सहायता दी जाती है उस नूं जारी रखा जाना चाहिए सीगा। खबरां हाले होर भी ने ते नाल अपने दर्शकों नूं ये दस दईए कि जिहड़ा अगला प्रोग्राम 10 बजे दिखाया जाऊगा, पर जिहड़े यूट्यूब ते फेसबुक के उत्ते दर्शक इस प्रोग्राम नूं देख रहे हैं वो इस नूं लगातार देख सकते हैं। हुण एक बहुत ही जिहड़ा संवेदनशील मुद्दा है उस दे उत्ते गल करते हैं। वो ये है कि पंजाब के नौजवान लगातार पंजाब छड्ड के विदेशों में जा रहे हैं। जिहड़े तो जा रहे हैं उत्थे रह रहे हैं, PR हासिल कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ स्कूल बस जा रही सी। उस स्कूल बस दे विच छोटे छोटे बच्चे बैठे सीगे ते उस बस की जिहड़ी खास तौर पर विशेषता ये सीगी कि उस दे दोनों पासे कनेडा दी झंडियां लगियां हुई सीगियां। उस बस दे आले दुआले होर विदेशों दी भी झंडियां लगियां हुई सीगियां। इहदा मतलब ये है कि पंजाब दे विच किस तरीके नाल लोकां दे विच क्रेज़ है असी विदेश जाइए। एक जिहड़ा बस चलाउंदा है उसका भी सुपना यही है कि मैं कैनेडा जावां, अमरीका जावां, इंग्लैंड जावां, किते भी जावां। तो ये जे तुसी सही तरीके नाल जाने हो तो ठीक है, घरदियां दी सहमति नाल जाने हो तो भी ठीक है। पर जदों तुसी गैर कानूनी तरीके नाल जाने हो तो तुहानूं कई चुनौतियों का सामना करना पैंदा है, कई बार तो तुहानूं जान तक देनी पैंदी है। एक गुरदासपुर का लड़का है, वो अमरीका जा रहा सी डोंकी राही। डोंकी ला के जो मैक्सीको के कोल जा रहे थे तो 17-18 नौजवान होरना देशों के भी जा रहे थे तो उन्हों की बस खड्ड दे विच डिगी तो जिहड़ा गुरदासपुर का जिहड़ा नौजवान है उसकी उत्थे मौत हो गई। जिहड़ी दूजी खबर ये है कि तरनतारन दे विच एक ASI का लड़का है, विदेश जाना चाहता सीगा ते विदेश जाने की तैयारी कर रहा सीगा। दस्सिया तो ये जाता है कि पिस्तौल नूं साफ कर रहा सी ते अचानक गोली चल गई तो उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस दे पिछे कारण कुछ होर है तो विदेश जाण दे कारण मापियां दा कोई रुकावट हो सकती है, किते इस लड़के ने खुदकुशी ना कर ली होवे। तो तीजी खबर यह है कि एक होर नौजवान मनजीत सिंह मलोट दा कनेडा गया हुआ सीगा, वर्क परमिट दे उत्ते उसनूं हार्ट अटैक हो गया, उसकी मौत हो गई। ये जिहड़ियां मौत दीयां घटनावां ने ये लगातार आउंदियां रहिंदियां ने। जुलाई महीने दे विच तकरीबन 5 नौजवानों नूं कैनेडा दे विच पंजाबियां नूं हार्ट अटैक होया। उस हार्ट अटैक के कारण उन्होंने मौत हो गई। रक्षा माहिर हैल्थ माहिर जिहड़े सेहत माहिर ने उन्होंने दा कहना है कि पहली गल ये हुंदी है कि जदों पंजाब तो नौजवान कैनेडा विच जाते हैं उत्थे जिहड़ा मौसम दे विच तब्दीली हुंदी है उहदे करके भी कई बार हार्ट अटैक हो जाता है। उहदा कारण ये है कि असी गर्म मुल्क तो जाने वो बिल्कुल ठंडा मुल्क होंदा है। कई बार जिहड़े नौजवान है उसनूं सहार नहीं सकते हैगे, इस गल करके भी अजिहा कुछ हो जाता है। पर ज़्यादातर कारण डिप्रैशन भी है। उसका कारण यही है कि जिहड़े नौजवान इत्थों जाते हैं जो स्टडी वीजे ते जाते हैं घट्टो घट्ट 20 लाख रुपया खर्च के उत्थे जाते हैं, फिर इत्थों कर्जा चुक्या हुंदा है, उस कर्जे नूं
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3-3 4-4 ਜਾਂ 5-5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ HS ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ HS ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ
ਉਸੇ तरीके नाल मरते रहे। इस अज जो मैं कई स्टोरियां नूं कवर करने दे वास्ते जिहड़े वैबसाइट वगैरह देख रहा सीगा तां मैनूं 2018 दी डॉक्टर बलबीर सिंह दा एक बयान भी सामने आया जिहदे विच उन्हां ने कहा कि पंजाब दे विच जिहड़ा नशा है उसकी CBI तो जांच होनी चाहिए है। तस्कर किवें जिहड़े हैगे काम कर रहे हैं, नौजवान क्यों मर रहे हैं, तो कैप्टन सरकार क्यों नहीं इस संबंध में कोई काम कर रही, जबकि उसने ये वादा किया सीगा लोकां दे नाल कि असीं 4 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ नशा खत्म कर देवांगे। तो हुण अज यही गल भगवंत मान सरकार नूं भी याद दिवाउंदी है कि हाले तक पंजाब दे विच यह नशा खत्म नहीं होया। पिछले 19 महीनों दे विच तकरीबन 272 मौतां इन्हां नशिਆਂ कारण हो चुकिया ने। पिछले 7 सालों में 544 मौतां हुईयां ते हुण जिवें 272 मौतां हुईयां ने, यह अपने आप दे विच चिंता का विषय है। स्कूल विच पढ़दे नौजवानों नूं नशे का चस्का पै रहा है तो जदों करियर हो जाता है तो उन्होंने यह आदत लग जाती है। जदों आदत लग जाती है तो ब्याह तक उन्होंने मौत तक हो जाती है। इस गल करके परिवारों के परिवार जिहड़े बर्बाद हो रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी हो रहे हैं, समाजिक तौर पर भी हो रहे हैं। बड़ा कुछ जिन्हों के ब्याह तक हो जाते हैं, उन्होंने बच्चे जिहड़े हैगे बेआसरा हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो उन्होंने वास्ते कोई जिहड़ा हैगा चंगा भविख सामने नज़र नहीं आता है। थोनों ये भी दस दईए कि जिहड़े 272 मौतां इन्हां 19 महीनों दे विच होईयां ने, उन्हां च 222 मौतां मालवी खेतर दे विच होईयां ने। फिरोजपुर सब तो उपर चल रहा है, फिरोजपुर दे विच 56 मौतां होईयां ने। ये जो मौतां ने ये तो सिर्फ वो ने जिहड़ी तस्दीक हुंदियां ने, जिन्हां बारे पता लग जाता है भी ये नशे करके हुई ने। जड़ियाँ बहुत सारिया मौतां इस तरह दी सानू पता ही नहीं लगता कि नशे करना जा परिवार वाले दसदे नहीं है। तो ये जो कुछ भी चल रहा बहुत ही मंदभागा। तकरीबन ये दसिया जाता है कि 23-24 लाख नौजवान इस समय इस नशे तो पीड़ित ने, पर यह है कि सिर्फ 10 लाख के करीब ही इस गल की पुष्टि होंदी है क्योंकि जिहदे बारे पता लग रहा है। पर पंजाब के विच जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही मंदभागा कहा जा सकता है। अगली खबर भरतिंदर सिंह चहल बारे है। थोनू पता ही है कि भरतिंदर सिंह चहल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सियासी सलाहकार रहे ने, तो इस समय दौरान उन्होंने जिहड़ी जायदाद तो वध नहीं सॉरी आमदन तो वध जिहड़ी जायदाद बनाई गई है उसकी हुण विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। लगातार भरतिंदर चहल नूं सद्दिया जा रहा है पर वो हाले तक विजिलेंस के अगे पेश नहीं होए हैगे। इस संबंध विच हुण लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिता गया। जिहड़ा हैगा विजिलेंस का कहना है कि भरतिंदर चहल किते विदेश ना चले जाण, इस गल करके उन्होंने रोकण दे लई यह लुकआउट नोटिस जारी किया गया। तो ये जिहड़ा हैगा भरतिंदर चहल कल्ले कांग्रेसी नहीं है, इस तो पहला भी बहुत सारे कांग्रेसियों के खिलाफ अजिही कार्रवाई हो चुकी है जिन्हों ने अपनी आमदन नाल वध जिहड़ा हैगा जायदाद बनाई हुई ने। अगली खबर बहुत ही मंदभागी है। ये खबर यह है कि गऊ मास मिलिया जलंधर दे विच। जेकर यही खबर किसी हिंदी बेल्ट में होनी सी तो बहुत बड़ा जिहड़ा हैगा विवाद भी खड़ा हो जाना सी, बवाद भी खड़ा हो जाना सीगा। तो इस संबंध में ये पता लगा कि एक टोका फैक्ट्री सी जिहड़ी कि काफ़ी समय तो बंद चली आ रही सी, पर उस दे अंदर बहुत ही नजायज़ काम चल रहा सीगा। ते उत्थे गऊ रखिया ते शिव सैनिकां नूं इस गल का शक सीगा कि उत्थे इस फैक्ट्री दे विच गऊ मास विक रहा है। तो जदों पुलिस ने छापेमारी की तो उत्थे सचमुच ही कुछ लोग फड़े गए, तकरीबन 13 के करीब लोग फड़े गए। उन्हां चों 12 पश्चिमी बंगाल नाल संबंधित ने ते एक बिहार नाल संबंधित है। तो इत्थे गऊ मास भी बरामद होया। इस संबंध में जिहड़े शिव सेना ते गऊ रखक ने उन्हां वल्लों कल जो है प्रोटेस्ट भी किया गया। तो इस मामले दे विच इस सारे
ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ मेरठ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ मेरठ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਊ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। खबर पे नजर